अस्सलाम वालेकुम। इतने अरसे बाद जवान छुट्टी गया को निक्का भरा जड़ा मंजी थले वड़ के जने जनानी दियां सारियां गल्लां सुनदा रहा। सोचो ओदे ते के गुजरी होनी। जवान कहंदा बड़ा अरसा हो गया मैनू बाहर, घर दे अक्सर आदे कि तेरा भरा जड़ा निक्का बड़ा खराब होया। कहंदा मैं कहा ना तुसी टेंशन लव्या करो। कहंदे राती दो दो जड़ा घर को नहीं आंदा और छड़ के सीटां दी इहदे कोल स्मैल आंदी है, सानू ते लगदा बहुत ज्यादा नशा करदा। कहंदा मैं कहा तुसी छड़ दिओ। जवान मुंडे जेड़े सारे यही काम करदे ने, आपे इत्थे बाहर आया नहीं से मजदूरी कीती ते सारे काम छड़ देगा। कहंदा मैं तां इहनू तुसी जे खर्चा हुंदा दिया करो, नहीं खर्चा दे सकते। कहना मैं होर छड़ के अपना यार दोस्त है दुकान वाला, उन्होंने आख्या सी अगर इन्हू पैसों की लोड़ हो तो तू दे दिया कर, मैनू कट्ठे दस दिया कर कितने पैसे बनते हैं। कहता करद्या कराया वो जो पैसे उन्हें ज्यादा लेने शुरू करते, वो मैंने टोरदा सी दुकानदार। तो मैं कहा यार इतने पैसे उन्हें किस तरह लै लेने तेरे को। आंदा भाई जिस टाइम आंदा कहता 500 दियो 1000 दियो, तुसा मैनू आखे कि जिसले मंगे दे दिया कर, मैं तो उन्होंने दे देना। कहता कोई निक्के भरा को पूछा, वो आखदा जी ना मैं तो इतने पैसे को नहीं लैंदा, मैं तो दोवां त्रोवां दिहाड़ा बाद किरे 500 इहदे कोल लै लिया या सीटां दी डब्बी लै ली, इन्हें अपने को पैसे बनाए ने। कहता मैनू जड़ा ना वो शक होने लग पाया दुकानदार ते, ये मेरे को पैसे कढ़ाना चाहता पिया, मेरे नाल फ्रॉड पिया करता है। कहता बहरहाल मैं क्या ठीक है, अज तो बाद जो तू दुकानदार को पैसे नहीं लैने। कहता एक नाइया की दुकान आई नाल, कहता मैं क्या तू ओदे कोल पैसे लै लव्या कर, जिस टाइम मैं तेनू पैसे दे नाल मैनू वीडियो क्लिप भेज दिया कर। कहता उन्हें मैनू वीडियो क्लिप भेजना, किसी ने 1000 लैना किसी 500 लैना। कहना मैं क्या दुकानदार तो बिल्कुल सच्चा सी, ये सारे पैसे वो कोल लैंदा रहा, लेकिन मैं वो यही सोचा कि वह जो आपू पैसे खांदा पिया। कहता बहरहाल मैं हुण पाकिस्तान जाना सी, शादी मेरी अगे ही हुई सी। कहता मैं बड़े अरसे बाद पेपर बनवाए, मैनू कहता जिसले आवना जे मेरे वास्ते तुसी परफ्यूम लैके आवनी है। कहता मैं क्या केड़ी तू परफ्यूम लैनी है, अगे सुनिया पाकिस्तान तू सिगरट पीने नशा करने। कहता पा कित्थे मैं नशा करना, कि टाइम सिगरट पी ली मुंडिया नाल बह के लगातार मैं सिगरट भी कोई नहीं पींदा। कहता मैं अगू दी गल ते तुबार कर लेना। कहता मैं दस केड़ी परफ्यूम लैके आवां। कहता मैनू परफ्यूम का नाम दसी उस, कहता 150 यूरो की परफ्यूम आई। कहता मैं फोन करके आख्या शहजादे ये तो बड़ी वधिया परफ्यूम है, बड़ी महंगी है, तू के करनी है पाकिस्तान च। उन्हें आख्या ना ना मेरे वास्ते लाजमी लैके आवनी है, नहीं तो तू पाकिस्तानों मैनू लैके दे दियो। कहता मैं कहा चलो हुण जाना है। कहता दिल पहले यही किया कि पाकिस्तानों लैके देंगा, लेकिन कहता मैं चलो लै जाना तू है ही है। कहना मैं 150 यूरो की लै ली। कहता अगू मैनू आख्या कि तू एयरपोर्ट पर आ जी, गड्डी ते मैनू लैन, घर दे किसी नूं ना लैके आवी। कहता ठीक है पा मैं आपू ही आवांगा, नाल मेरा एक यार होवेगा। कहता बहरहाल मैं तू गया बड़ी तैयारी शरी करके, कहते ये वास्ते ट्रोजर वगैरह भी ले, पूरी शॉपिंग करके ये वास्ते मैं उत्थे गया। कहना इसलिए मैं एयरपोर्ट पर जाके लथा अगे खलोते आ। कहना मैं ताके हैरान हो गया, इंज बिल्कुल सुक्के आ, बिल्कुल चेहरे तो पता पिया लगता सी कि बड़ा नशा करदा। कहना वीडियो कॉल जो मेरे नाल गल नहीं सी करदा। कहता जिसले मैं तकिया मैं कहा तेरी तो हालत ही कोई नहीं। कहना अगू जो उसका यार आया वह भी लारे पिया खाए। कहता नवी टोयोटा लैके आए सी। कहना मैं किन्ना कराई एदा। कहता जी एदा 18,000 रुपया। कहता मैं तेरा दिमाग तो ठीक है, इस्लामाबाद का कितने 18,000 है। कहता पा हुण किराए बड़े हो गए ने। कहता कोई ड्राइवर जोड़ा वो 80 जे बोलिया कोना है भी। कहता बहरहाल मैनू पता लग गया कि इन्हें अपने को बनाए ने। कहता बहरहाल उस गड्डी च बैठे। कहता पा रोको ना जरा होटल ते। कहता होटल ते रोकी, उत्थे जाके कहता खाना खाइए। कहता खाना खाता, मैनू कहता पा दियो पैसे। कहता मैं यार मेरे को पैसे को नहीं है। कहना मैं तो पैसे चेंज लैके नहीं आया, मेरे को यूरो ने को नहीं पा ड्राइवर को लै लेने ये को लैके दे देने। कहता ड्राइवर को लैके सारा ने खाना शाना खादा, आपू सीटां की डब्बी लैके नाल यार दोस्त ने सिगरट पीन लग पिया। कहता मैनू नज़र पे आंदा सी कि बहुत ज़्यादा विगड़े है। कहता बहरहाल जिसे घर पहुंचे, घर पहुंच के जिसे पहुंचा मैनू आमदिया साथ कहता है कि पा मेरी परफ्यूम कित्थे जे। कहना मैं क्या सबर कर जाइए, मसा तो घर पहुंचे आमदिया साथ तू परफ्यूम का पुछण लग पे। आंदा नहीं पा मैनू परफ्यूम दे, मैनू बड़ा शौक है परफ्यूम लाने का। कहता मैं क्या ठीक है तेनू कढ़ के देना। कहना मैं इतना ही आखना पाया तो इतनी देर नूं भाई होरी जाके आपू कमरे च जाके बक्सा फरोलन ला पे। कहना तकिया जाके बक्सा सारा खोल, मैं है के पिया करने, तू जाके बक्सा खोल लिया। कहना नहीं पा मैनू परफ्यूम चाहिए। कहना मैं बहरहाल कढ़ के परफ्यूम मैं ला फड़ परफ्यूम। कहता और छड़ के ट्रोजर वगैरह लियाते सी। मैं तेरे ट्रोजर लियाते ने, तेरे शूज़ लियाते ने। कहता सारा कुछ दिता। मैं चल तू तो साडे हो हाँ। कहता लेकिन मैनू पता पिया लगता सी। कहना मैं यही सोचा कि हुण इनू जल्दी तो जल्दी जड़ा ना इत्थों इनू घरों कढ़ देना। कहना बहरहाल गया पूरी दिहाड़ वापस को ना आया। कहना घर दे कहते तकी ये के चाले ने, ये जो हूँ वापस को नहीं आता, इस तरह ही करता तेन उन्होंने पता नहीं है तेरा आया भी भरा घर मैं घर रवां। कहता को नहीं अम्मी जी आपे ठीक हो जाएगा। कहता नवा ट्रोजर पा के गया सी। कहता जनाब टुर गए। कहता मैं शामी जरा टाइम नाल जाके अपने कमरे सोचा कि जाके लम्मा पै जाना। कहता मैं जिसे कमरे जाके लम्मा पिया। कहना मैं तो मेरी बीवी जो गल्लां करन लग पिया, घर दियां भी रूटीन दियां गल्लां शुरू कर दित्तियां। कहता थोड़ी देर बाद मैनू ना परफ्यूम जी आवन लग पई ना स्मैल जी। कहना मैं ये परफ्यूम की इन्नी स्मैल पी आती है। बीबी ने मैं पूछा मैं क्यों पी आती है इन्नी स्मैल। कहती पता नहीं मैं तो को नहीं लाई। कहता अगू मैं भी सोचता मैं भी को नहीं लाई। कहना थोड़ी देर बाद जो साढ़े बैठ थलू ना थोड़ी जी ना कोई खिसकण की चीज़ की आवाज़ आई।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਲਾਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਲੱਤ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤੱਕਿਆ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਟ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਚੰਡਾ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਵੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਰੋਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਟਰੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਇਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪੁੱਤਰ ਦਫਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਸੂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹਫਕੀ ਕਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਢੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੋ ਰਹੇ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਚਾ ਮਰਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾ ਹਰਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਚਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹਰਚਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਚਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾ ਕੋਈ ਯੂਰੋ ਦਿਓ 100 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਜਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 5000 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਯੂਰੋ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਿਓ 100 ਯੂਰੋ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੋਇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਇਟਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਮੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਦਾ ਕਢਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੋਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁੱਲੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੇ ਪੀਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਯਾਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈਰ ਫੋਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ ਸੂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਡਿੰਗੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖਰਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।